میری کرسمس ٹو یو ٹیچر. سیم ٹو یو سر. آج کے اس بڑے اور کرسمس کی خوشیوں سے بھرے پروگرام میں میں ہوں شمائل اور میں ہوں مونیکا اور ہمارے ساتھ ہوں گی مشل، شکیل اور عدن. کرسمس خوشی کا تہوار ہے. کرسمس امن کا تہوار ہے اور آج کے اس پرمسرت اور بابرکت موقع پر ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں. تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. وہ مسیح خداوند ہے. مقدس لوکا کی انجیل 2 باب 10 اور 11 مقدس آیات. 25 دسمبر دنیا کی تاریخ کا وہ خوبصورت اور تاریخی دن ہے جو پوری دنیا کے لوگ بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشیاں مناتے ہیں. کرسمس خوشی اور امن کا تہوار ہے. اس روز انبیاء کی سب پیشن گوئیاں پوری ہوئیں. کرسمس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نے اپنے دل کی چرنی کو صاف کرنا ہے اور حسد، نفرت، لڑائی جھگڑے، تکبر ختم کر کے کرسمس کی خوشیاں اپنے بہن بھائیوں اور سب کے ساتھ مل کر منانی ہیں. ناظرین، دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم خدا سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں. دعا خدا کے ساتھ ہماری قربت اور رابطے کا ذریعہ ہے. عید ولادت المسیح کے موقع پر میں ریورنڈ پاسٹر راشد، جن کا تعلق چرچ آف پاکستان سے ہے، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو تو نے ہم سب کو بخشا، اور اس موقع کے لیے جو ہماری زندگیوں میں آیا کہ ہم سب مل کر اپنے مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے کی خوشی کو منا سکیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے جس میں تو نے ہمیں رکھا ہے، اپنی پولیس کے لیے، فوج کے لیے، سیکیورٹی کے تمام اداروں کے لیے ہم تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں اور تجھ سے منت کرتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ. ہم اپنی حکومت کے لیے تجھ سے منت کرتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ، ان کو فہم عطا کر تاکہ ان کے کیے ہوئے فیصلے تمام ملک اور قوم کی بہتری اور سلامتی کے لیے ہوں. ایک بار پھر ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ سب کو بڑی برکت عطا کر، اور یہ خوشی کا موقع جو ہے ہم سب اس سے لطف اندوز ہوں. ہم یہ مانگتے ہیں اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین. اب وقت ہے کہ ہم خداوند کا پاک کلام سنیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے واسطے روشنی ہے. اور جب بھی ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو ہماری روح آسودہ ہوتی ہے، ہمیں حقیقی خوشی ملتی ہے اور ہمیں دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے. پاک کلام کی تلاوت کے لیے میں پاسٹر حنوک، جن کا تعلق فرسٹ پریسبیٹیرین چرچ سے ہے، انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور پاک کلام کی تلاوت پیش کریں. باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے آمین. خدا کے پاک اور مقدس لا خطا اور لا تبدیل کلام میں سے ہم پڑھیں گے پرانے عہد نامے میں سے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیات مقدسہ. خدا کے پاک کلام میں مرقوم ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے باعث برکت ہو.
आमीन। तमाम देखने और सुनने वालों को ये बड़ा दिन और आने वाला नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अंजील के लफ्ज़ी मायने खुशखबरी के हैं और जब भी हम अंजील मुक़द्दस की तलावत सुनते हैं तो हमें खुदा की तरफ से खुशी का पैगाम मिलता है। तो आएँ अंजील मुक़द्दस में से हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सुनते हैं। तो मैं दावत देना चाहती हूँ रेवरेंड फादर सिल्वेस्टर जोसेफ, पैरिश प्रीस्ट ऑफ खातून फातिमा कैथलिक चर्च, कि वो आएँ और अंजील मुक़द्दस की तलावत पेश करें। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका दूसरा बाब 8वीं से 20वीं आयत तक। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगहबानी करते थे, और देखो खुदावंद का एक फ़रिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहायत डर गए। तब फ़रिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है, और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकबार उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ़ करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा को तमजीद और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। और जब फरिश्ते उनके पास आसमान पर चले गए तो चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम को जाएं और उस बात को देखें जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमें ख़बर दी है। बस वो जल्दी इससे गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बातें बताईं जो उस बच्चे के हक़ में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कहीं। पर मरियम इन बातों को हिफ्ज़ करके इन पर अपने दिल में गौर करती रही, और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसी ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मिटाई जाए। ईद विलादतुल मसीह हमारी निजात का वो दिन है जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा निजात दहिंदा, चरनी में पैदा होता है। चरनी खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी और फ़रोतनी को ज़ाहिर करती है। ईद विलादतुल मसीह के इस मुबारक मौका पर मैं पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत को मदहू करना चाहता हूँ जो किसी तारुफ की मुख्ताज नहीं, और उनकी ज़िंदगी का मकसद ही अमन और उम्मीद को फ़रोग़ देना है। जी हाँ, मेरी मुराद फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसीस हैं। तो आएँ उनकी ज़ुबानी क्रिसमस का पैगाम सुनते हैं। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, क्रिसमस का त्यौहार हर साल दुनिया भर के मसीही बड़ी अकीदत और जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह इंसानी रूप में दुनिया में जन्म लेते हैं। बस ईद विलादतुल मसीह का त्यौहार हमारे लिए अमन, सुलह सलामती और मोहब्बत का पैगाम लेकर आता है। मसीह यीशु की पैदाइश की खुशखबरी सबसे पहले फरिश्तों के ज़रिए गडरियों को मिली। तब फरिश्ते ने कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका दूसरा बाब 10 ta 11 आयत। रात की तारीकी में फरिश्ते का गडरियों पर ज़ाहिर होना इस बात की अलामत है कि नूर मुजस्सम पैदा हुआ है। वो दुनिया की तारीकी को ख़त्म करने आया है। वो इंसानों के अंदर से हर डर और खौफ को ख़त्म करके
गरीबों, यतीमों, मज़लूमों और माशरे के रद्द किए लोगों के लिए जीने की एक नई उम्मीद उजागर करता है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आएँ क्रिसमस के पैगाम की रोशनी में हम गडरियों की तरह नाउमीदी को छोड़कर शादमानी के साथ आसमानी फरिश्तों के लश्कर की तरह खुशी के नगमे गाएं और सितारे का पीछा करते हुए चरनी तक पहुंच जाएं। नीज़ मजूसियों की तरह अपने तहाइफ गरीबों के साथ बांटें। अपने घरानों में क्रिसमस की खुशियां मनाते हुए अपने दिलों की चरनी को यीशु के लिए खोलें, ताकि हमारी ज़िंदगियों को वो बदल दे और हमें अब्दी निजात बख्शे, और हम इंसान अपनी ज़िंदगी के नेक अमाल के ज़रिए खुदा की मोहब्बत इंसानों के साथ बांटें। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि चरनी में लिपटा खुदावंद यीशु मसीह हम सब को क्रिसमस की खुशियाँ मनाने का फ़ज़ल बख्शे और मसीह खुदावंद हम सब को अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल करे। नीज़ हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा खुशहाल और सलामत रखे, ताकि पाकिस्तान के शहरी बाहम मिलकर मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़जीलत माप आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद इस खूबसूरत पैगाम के लिए, जो यकीनन हमारे ईमान को तक़वियत बख्शता है। और हम दुआ गो हैं कि खुदावंद हमें इस पैगाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। क्रिसमस खुशी और अमन, प्यार और मोहब्बत, सुलह और सलामती का त्यौहार है। इस मौका पर लोग अपने अपने ख़ानदानों के साथ बड़ी खुशी के साथ इस दिन को मनाते हैं। इस दिन को मनाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में बहुत सारी रवायात पाई जाती हैं, जिनको लोग अपने अंदाज़, तरीक़ों और सकाफ़त के लिहाज से मनाते हैं। इस खूबसूरत और रंगारंग त्यौहार को मनाने के लिए बहुत सी रवायात और पैगामात भी पाए जाते हैं। इन पैगामात और रवायात को मज़ीद समझने के लिए नाजरीन, हमने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत टॉक शो का इख्तिमाम किया है, जिसकी मेज़बानी मिस्टर फरियाद फ्रांसिस करेंगे, और इसके बाद इस प्रोग्राम का सिलसिला मिशेल और अदन जारी रखेंगे। इसलिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज और आप सबको हमारी तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आज का दिन पूरी दुनिया के लिए और हम सब के लिए बहुत ही खुशी और मसरत का दिन है, क्योंकि आज हम क्रिसमस का त्यौहार यानी ईद विलादतुल मसीह खुदाम यीशु मसीह का यहूदा के शहर बैतलहम की चरनी में पैदा होने की खुशियाँ मना रहे हैं। नाज़रीन, क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो हमें खुशी और अमन का पैगाम देता है। क्रिसमस हमें प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद और यगानगत का पैगाम देता है। इस मौका पर पूरी दुनिया में दिसंबर का महीना शुरू होते ही हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। हर तरफ जो है वो डेकोरेशन की जाती है, क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं और चरनी सजाई जाती है, जो कि खुशी की अलामत है। और इस मौका पर बहुत सारे सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि सेंटा क्लॉज ख़ास तौर पर इन दिनों में वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमें नज़र आते हैं और वो गिफ्ट देते हुए मिलते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे पैनलिस्ट। मैं आपसे उनका तारुफ करवाना चाहता हूं, तो आए हम अपने पैनलिस्ट से मुलाकात करते हैं। तो मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है रेवरेंड फादर आज़म सदीक OFM कैप। आप पैरिश प्रीस्ट हैं, इकबाल टाउन पैरिश से आपका ताल्लुक़ है। तो फादर जी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं।
اور فاجی کے ساتھ موجود ہیں سسٹر پروین لال او پی جو کہ اسلام آباد کانوینٹ اسکول کی پرنسپل ہیں. تو ہم سسٹر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں مسٹر شکیل کینت جو کہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں پاکستان کروسڈ کیمپس کے اسلام آباد میں، وہ رہائش پذیر ہیں. تو ہم آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں فادر اعظم آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کا چرنی میں پیدا ہونا، اس کی تاریخی طور پر ہمارے لیے کیا اہمیت ہے اور کس طرح بائبل مقدس ہمیں اس سے آگاہ کرتی ہے؟ بے شک بائبل مقدس خدا کا کلام حیات ہے اور یہ راہ حق اور زندگی کی باتیں سکھاتا ہے. جب بائبل مقدس میں نبیوں پیغمبروں کی مختلف پیشنگوئیوں کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف پیدائش بلکہ اس کے مجسم ہونے کی جگہ اور اس کے بعد جو ہے اس کا دکھ اٹھانا، مرنا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنا، سب کے بارے میں بے شمار بائبل مقدس میں پیشنگوئیاں ہیں. لہٰذا ہم کرسمس مناتے ہوئے میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں ان پیشنگوئیوں کا، چند ان پیشنگوئیوں کا جہاں پہ مسیح خداوند کی پیدائش کا ذکر کیا جاتا ہے. خاص طور پہ اشعیا اس کا 7 باب اس کی 14ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ دیکھ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. اور یہ کرسمس جو ہے کہ خدا در حقیقت ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. یہی مسیح خداوند کی عید جو جشن مسیحا بھی کہا جاتا ہے، عید ولادت المسیح بھی کہا جاتا ہے. اور اس طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اور بائبل مقدس کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کنواری حاملہ ہو. اور نئے عہد نامے میں تمام تر پیشنگوئیوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے. میکا اس کا 5 باب میں بھی بیان ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، بیت لحم میں، اور بیت لحم میں جہاں سے داؤد نبی اور داؤد بادشاہ جو ہے جو حکومت کرتا ہے اور اس کی حکومت جو ہے وہ 40 سال رہتی ہے. مسیح خداوند جو ہے وہ بیت لحم میں پیدا ہوتا ہے اور یہ بیت لحم موجودہ فلسطین میں ہے، موجودہ فلسطین میں. اور فلسطین جو ہے بہت سے مسیحی جو ہیں وہاں پہ زیارت کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں اور مسیح خداوند کی اس پیدائش کی جگہ کو دیکھتے ہیں. لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ بمطابق لوکا اس کے پہلے باب میں بیان ہے کہ جبرائیل فرشتہ مقدسہ ماں مریم کے پاس آتا ہے، ناصرت کی کنواری کے پاس آتا ہے. اور جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہے اور وہ کیا ہے کہ سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے. اور اسی پیغام سے جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ متجسد ہوتے ہیں. جی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ ماں مریم کو اس ہستی کو سلام کرتا ہے جو یسوع کی ماں بننے کو ہے، جو نجات دہندہ کی ماں بننے کو ہے. اور اسی مسیحا کو جو ہے مختلف طرح سے جانا جاتا ہے. کبھی اسے نبی کہا جاتا ہے، کبھی ربی کہا جاتا ہے، کبھی استاد ماشے کہا جاتا ہے، کبھی چرواہا کہا جاتا ہے، کبھی عیسیٰ کہا جاتا ہے، کبھی روح اللہ کہا جاتا ہے. اور یہی راہ حق اور زندگی ہے اور یہی قیامت اور زندگی ہے. اور یہ جب ہم بھی ایمان رکھتے ہیں تو اس کا ستارہ چمکتا ہے، ستارہ چمکتا ہے. مجوسی آتے ہیں اسے سجدہ کرتے ہیں اور سونا مر اور لبان پیش کرتے ہیں. اس طرح جو ہے کلام مقدس میں بے شمار پیشنگوئیاں ہیں. ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح خداوند میں پوری ہوتی ہیں اور دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوتا ہے اور پوری دنیا جشن بھی کرتی ہے. سسٹر جی میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. کرسمس کے موقع پر چرنی جو ہے یہ مرکز ہے. جہاں بھی ہم جاتے ہیں پروگرامز میں، گھروں میں یا اداروں میں کرسمس کے موقع پر چرنی سجائی جاتی ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کرسمس چرنی میں خدا یسوع مسیح کا پیدا ہونا چرنی میں یہ کس طرح ایک تاریخی اور ایک انوکھا واقعہ اور چرنی کس طرح ہمارے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کا چرنی میں پیدا ہونا واقعی ایک انوکھا واقعہ ہے کہ اس کے بارے میں نبیوں نے بے شمار پیشن گوئیاں کی اور وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئیں اور جو ہیں نبوتیں وہ اپنی کمال کو پہنچتی ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اشعیا نبی نے پیشن گوئی کی کہ کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھا جائے گا.
तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि कोई ऐसा इंसान नहीं जब पैदा होता है तो उसके बारे में हज़ारों साल पहले पेशन गोइयाँ। बिल्कुल। उसके बाद जैसे फादर जी ने भी फरमाया, अगर हम मुकद्दसा मरियम का देखें तो मुकद्दसा मरियम वो अजीम हस्ती है कि खुदावंद का फरिश्ता जब्राइल जो है वो मुकद्दसा मरियम के पास भेजा जाता है और उसको सबसे पहले सलाम पेश करता है और कहता है कि देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तो ये मेरा ख्याल है कि मुकद्दसा मरियम ही वो हस्ती है जिसको फरिश्तों ने सलाम किया और इसके साथ ही फरिश्तों का लश्कर आसमान से ये कहते हुए ज़ाहिर होता है कि आलम वाला पर खुदा को तमजीद और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। तो इसलिए हम खुदा में यीशु मसीह को सलामती का शहज़ादा कहते हैं कि ना सिर्फ ज़मीन बल्कि आसमान भी उसकी गवाही देता है कि ये सलामती का रईस है। बिल्कुल। उसके बाद हम देखें तो फरिश्ता जो है वो गडरियों के पास जाता है। गडरिये वो लोग हैं जो आम लोग हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनके पास भी यही फरिश्ता जाता है और उन्हें कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ और तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सारी उम्मत के लिए बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए। तो वो गडरियों को कहता है डरो मत, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा होगा और वो मसीह खुदावंद होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो मजूसी जो मशरिक से कई मजूसी आते हैं जो सितारे की रहनुमाई में चरनी तक पहुंचते हैं, वो इधर उधर से भी पूछते हैं कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई है। और यही नहीं, जो बैतलहम का सितारा है वो उनकी रहनुमाई करता है और वो चरनी तक पहुंचते हैं और यीशु को सिजदा करते हैं और अपने तहाइफ पेश करते हैं। तो इस तरह मैं कह सकती हूँ कि खुदा यीशु मसीह का चरनी में पैदा होना वाकई एक अनोखा और बेनज़ीर वाक़या है। आज हम क्रिसमस के इस मुबारक मौका पर आपको बताना चाहते हैं, मेरी मुराद मिस्टर कैनेथ से है, वो हमें आज बताएंगे कि क्रिसमस जो है या क्रिसमस का मौका जो है या क्रिसमस का त्यौहार जो है ये किस तरह हमें बैनुल मज़ाहिब हम मांगी का पैगाम देता है। शुक्रिया फरियाद भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे किया। यीशु मसीह की शान को जब हम बयान करते हैं तो जो इलाहियात का मौजू है या इलाहियात के अंदर उनकी शान बयान की गई है वो एक अलग बिल्कुल सिलसिला है, उसकी एक अलग शान है। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए तो जितने लोग उनको फौरी जाए पैदाइश पर देखने आए बिल्कुल, उनकी एक अपनी अलग शनाख्त है। सही है। किसी आला अफसर का किसी शख्स के पास या किसी बादशाह का किसी बादशाह से जाकर मिलना ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है। बिल्कुल। तो जो सवाल आपने किया उसकी रोशनी में आप देखें कि जो मजूसी, जिनको हम मजूसी कहते हैं, इंग्लिश में उनको वाइज मैन कहते हैं, किंग्स भी कहते हैं, दर हकीकत वो अपने वक्त के अपने इलाके के बादशाह थे, बल्कि वो थे बादशाह। जी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 थे, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बहुत से मजूसी आए थे। और ये मजूसी लोग जो थे ये सिर्फ मजूसी यानी सितारों का इल्म जानने वाले नहीं थे, ये इल्म फल्कियात, इल्म नजूम, बिल्कुल, इल्म अर्जियात, हर तरह के इल्म से वाकिफ, इल्म रियाजी, ये सारे अलूम पर ये माहिर होते थे और ये इनका निसाब था। उसको मजूसी का दर्जा या महंगाई का दर्जा या बादशाह का दर्जा दिया ही तब जाता था जब वो इन 7 अलूम के ऊपर अबूर रखते थे। सही है। ऐसे ही मजूसियों के ऊपर दानियल नबी को डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। तो ये उनका एक रुतबा है। और इस तरह आला मर्तबे के लोग, आला रुतबे के लोग जिनका दर्जा एक बादशाह का दर्जा है, वो एक ऐसे बच्चे को सिजदा करने के लिए आ रहे हैं जो बाकी दुनिया के लिए एक आम बच्चा है। जी। उसकी हकीकत सिर्फ गडरिये जानते हैं या माँ मरियम और यूसुफ जानते हैं या फिर ये मजूसी। वो इलाही इल्म से
جانتے ہیں، لیکن یہ مجوسی ہے اپنے دنیاوی علم کے وسیلے سے جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور یہ تینوں فرق مذاہب سے ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پر جو عملی مظاہرہ ہے بین المذاہب آہنگی کا، ہم آہنگی کا، وہ وہیں پہ نظر آتا ہے ہمیں۔ ایک اس میں مادی تھا، ایک اس میں فارسی تھا، ایک میں ہندوستانی تھا۔ تو اس طریقے سے آج کے دور میں کیسے ہم آہنگی کو فروغ دے سکتے ہیں، وہ اسی طرح ہی دے سکتے ہیں کہ ہم اس سلامتی کے، معافی کے اور محبت کے پیغام کو دوسروں کے سامنے رکھیں۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی لوگوں کے ساتھ ویسے ہی کرو۔ صحیح ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑا آفاقی اور بین المذاہب پیغام ہو نہیں سکتا کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ برداشت، محبت اور صلح سلامتی کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں اپنی زندگیوں میں، ہمیں معاشرے میں، خاندانے میں، ملک میں ایک ہم آہنگی نظر آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ابھی ہم آخر پہ سب مل کر کہیں گے ہیپی کرسمس۔ میری کرسمس عدن، میری کرسمس مشیل، مسٹر شمائل اور مس مونیکا، آج آپ نے اس مقدس محفل کو جس خوبصورتی اور دلکش انداز سے یہاں تک پہنچایا ہے، میں اور عدن آپ کے شکر گزار ہیں۔ معزز ناظرین، اب میں، مشیل شکیل اور عدن پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر نیک ارادہ کے آدمیوں کے لیے امن۔ یہی وہ نغمہ ہے جو آسمانی فرشتوں نے خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے وقت گایا۔ اس لیے خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کا دن ہو اور خوشیوں کے گیت نہ گائے جائیں، یہ نامناسب بات ہوگی۔ لفظ کیرل کا مطلب خوشی کرنا اور تعریف کے گیت گانا ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہ کیرل یورپ میں گائے جاتے تھے۔ 12ویں صدی میں لوگوں نے کرسمس کیرل میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ پھر مقدس فرانسس آف اسیسی کرسمس منانے کے انداز میں ایک خوشگوار تبدیلی لائے۔ انہوں نے یسوع المسیح کی ولادت کی کہانی کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کا آغاز کیا، اور وہاں سے کرسمس کیرل کو ایک نیا انداز ملا۔ ایسا ہی ایک خوبصورت گیت لے کر آئے ہیں اسلام آباد کانوینٹ اسکول کے خوبصورت بچے، تو آئیں ان سے یہ گیت سنتے ہیں۔ Oh
المسیح کی پیدائش کے وقت آسمان پر ایک روشن ستارہ نمودار ہوا جس نے مشرق کی مجوسیوں کی رہنمائی کی اور وہ تحفے لے کر آپ کی جائے ولادت پر پہنچ گئے۔ اسی موضوع کو بیان کرنے کے لیے FGA چرچ کے کوائر کے بچے آپ کے سامنے ایک خوبصورت گیت پیش کریں گے۔ گیت سنگیت خدا کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے جس کے ذریعے انسان خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اگر خدا نے آپ کو اچھی آواز عطا کی ہو تو یہ عمل مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی خوبصورت اور دلکش آواز کی حامل انم اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے، تو آئیں ان سے کرسمس کا ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔
ਅੱਜ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ फ़न मौसीकी दुनिया की तारीख़ का कदीम तरीन फ़न है जिसके ज़रिए खुदावंद ताला की हम्दो तारीफ़ की जाती है। यीशु मसीह की मुबारक पैदाइश के मौके पर आसमानी फ़रिश्तों का एक लश्कर खुशी, अमन और सलामती के नगमे गाता हुआ ज़मीन पर उतर आया। आज इसी तरह का एक नगमा गाने के लिए हमारे साथ जावेद सागर और जेनिफ़र टोनी तशरीफ़ रखते हैं, तो आएँ उनसे ये खूबसूरत गीत सुनते हैं। सदियों से क्रिसमस का खसूसी केक बनाना और दोस्त अहबाब को बतौर तोहफ़ा देना इस त्यौहार का लाजमी हिस्सा है। क्रिसमस की तकरीबात केक के बगैर अधूरी समझी जाती है। आज हम भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ मिलकर केक काटेंगे और ईद विलादत अल मसीह की खुशियाँ मनाएंगे। PTV होम के तमाम नाजरीन को और पूरी दुनिया में बसने वाली मसीही कौम को क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों।